हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अच्छंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे कटि जाऊ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया हो गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। एटा है सकाळ टाइम माने एटा जागर बासी दिन भिडियो आ जागर दिन भिडियो मु बनई ना आउ सकाଳେ करना सब काम दाम सरी देकी एठी नागी थी चाउल पाछुड़िया कि यहाँ गोटे बड़ कम मोर थिला सेदिन तो चाउल भंगा होइके आसला तो धान भंगा होइके आसला तो आपन देखिचंती मु अल्प किछि पाछुड़ी देकी भात पाइकी करथुनी देखा भात सरी जाइतला ता पर दिन सकाळ बेलार भिडियो चाउल नथिला मने जतिकी सब चाउल थिला मने सब पाछुड़ा पाछुड़ी करदेकी तापर जाइकी गाधेइमी आ मु जागर दिन भिडियो किछि बनैथिलिनी काहेकि ना मंदिर तो जाइए पूजा करवानी आउ खाली ठाकुर दर्शन कर देकी आसिक जक उपास रही तापर गला दिन जो मु भिडियो जो छाड़ी मुख्य कारण है मोबाइल स्टोरेज पूरा भर्ती होता भिडियो बिल्कुल बन पार्थलानी तो से कि मुझे जागर दिन भिडियो किसी करना किसी तो कम दाम थिलानी से दिन कौन ना रोषेईबास किसी है ना घरे छुआ दीज आम समस्त तो उपास छुआ दीज जहाँ खाई पखाड़ करदे दीपर पखाड़ खाई और रात बेला करना से जागर तो बिक्री हुए दुकान बजार सब बसे खाଇବା दुकान कतरू छुआ तांकर सेठी जाइकी खियापिया करथिले संध्या बेले भी से रकम आमर तो उपास दिन सारा कना सागु आ फलमूल जहाँ थिला मुझे देखी गला भिडियो पुओ जाइकी फलमूल जो सब घिनिकी आसथिला से फलमूल सब खाई बास एरिया मुझे जागर दिन पूरा नॉर्मल भाव में दिनटी मोर कटिला से मुझे जागर दिन भिडियो किसी करी तापर दिन भिडियो सकाळ काम सरी देके गाधे पाधेकी पलि आसनी माँ करना आगर कर पखाड़ गंडे खाईदेवा तापाई परिया पत्र काटिक रेडी करके चुली नगे दिन भजा भाजियापाई किंतु मुझे चुलीटा नगे देथिनी किंतु मु आउ भजा भाजी भजा भाजी जहाँ तरकारी पत्र थे तो नगे सब खाई देथिनी भातटिया बसई देथिनी कहीं भाजी तो भाई तो ड्यूटी जाइछन्ती आ बाबा पळेले कन्ना मो जो नणद ऑपरेशन पाई जे जाइथिले तार आज डिस्चार्ज थिला बाबा पळेले ताकू आनिया पाई कि सकाळे आ पुओ पळेला कन्ना से कहला मो घरे खाइबिनी मो बाहर को खाइबे कहि से तार बाहर को पळेला आ घर पाखरे खाइबा पाई कि रहिले कन्ना गेलन मु मिकिले 3 जण जदि 3 जण रहिले तो आमे जहाँ थिला ताके नगे कि सब खाई देथिले आ तरकारी पत्र जो जहाँ सब बंची थिला फ्रिज रे थिला ताकू गरम करके आमे खाई देथिले तापरे मो किछ भजा भातिले ना डायरेक्ट भात बसई देथिनी भात बसई देके जाइए आम खियापिया करते खियापिया सरला बासन कुसन धुआ धुई जहाँ जन कम सब कम सर देती सर दे सारिक आसती रोषे करने कि आउ रोषे कौन आज पूरा साधा सीधा भाव में रोषे करी पालंग शाग पकईकि डालमा बनई आ टमाटो खटा करी आ जो भजा जे काटी ना सका रांधापी कि ओलकोबी आ बीन्स जो भजा परिया काटी भजा भाज देती बस ये 3टा तरकारी करदेती आ किसी करी आज जो टमाटो खटाटा करी स्पेशल करी स्पेशल करना अंगुर कोड़ी थिला अंगुर कोड़ी खटा तो समस्त खायापी कि भल लगे तो यमी करना टमाटो खटारे पकाती जो कहना किसमिश पकाती मु किसमिश पकईली अंगुर जे थिला से अंगुर देकी अंगुर आ बड़ी तो मुझे सुखी तो भल रकम सुखी ताकू घिनी आसती आज टे मुझे सबुदिन तो टमाटो खटा तो हुए नॉर्मल जहाँ जेरकम हुए टे भिन्न ढंगर करीम बोलिकी से टमाटो काटिक रेडी कर देथिनी आ खजूर अंगुर कोड़ी जो थिला ताकू भी आनी खजूर कोड़ी भी तो पकई करती से सब सुखिला खजूर कोड़ी किसमिश दे करती मु किंतु पूरा कंचा अंगुर देकी तरकारी करनी विश्वास करना बहुत सुंदर बनला जब पाउचन एमती करके बनातु देखिए बहुत सुंदर माने निराश हेबेनी तरकारी खाइके आप निराश हेबेनी जे कहीं मुझे बनैली बोलिकी केबे भी पछतेबेनी एते सुंदर बनिबो टमाटो खटाटा हाल्का टिके चीनी दिज्व कहीं टमाटोटा एबे तो खट्टा होचे देसी टमाटो हाल्का टिके चीनी दिज्व ना आउ कि नाई बहुत सुंदर लगे खावापाई कि तो कना टमाटो काटी देती अंगुर को धोईकी रेडी कर देती बड़ी की आणिकी छोट छोट करके भांगी देती भांगी देकी आगर तो बड़ी भाजिकी बाहर करदेनी बाहर कर दे सारिकी से कड़े दे तेल आउ टे फुटण से हो सारा फुटण फुटिला दे अंगुर कुड़ी भूसुंग पत्र भी दे पारे कि मुझे कुड़िया जुगुर भूसुंग पत्र गछ कतिकी जापारे ये रोषे कर देती मैंने जहाँ था ताके पकई बन देती तापर अंगुर गुलटा टिके माने तेल रे एपट सेपट करके भाजी दे सारापर देदेवे करना टमाटो को दे देती मु आ लुण हल्दी देके ताको घुड़े देती किसी समय पाई घुड़े देती किसी समय माने 2-3 मिनट पाई घुड़े देती जे टमाटोटा टिके सीझीज कौन एबे तो देसी टमाटो बाड़ी बाहर सीझा किसी आवश्यक नहीं सांगे सांगे एमती पानी हो पूरा सीझिकी
ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ସମୟ। ତାପରେ ଘୁଡ଼ନା କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟମାଟୋ ଭଲ ରକମ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି ପୁରା ଯେରକମ ଖୁସୁନଲା ମାନେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲିନି, ଯେରକମ ମାନେ ଟମାଟୋଟା ସିଝିକି ଯେରକମ ତାର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟା ଶୁଖିଯିବ ସେଇ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି। କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କନେକା ହେଇ ଆସିଲା ସେଇ ସମୟର ବଡ଼ି ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେନି। ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କନା ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଥିଲି। ଚିନି ଟିକେ ଦେଇକି ଭଲ ରକମ ଯେତିକି ସବୁ ଟମାଟୋର ପାଣି ଯେ ଥିବ ତାକୁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ପରେ ପୁରା ଶୁଖିଲା କରିକି ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ମୁଁ ଏପଟରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ଆମ ପୁଅ ଯେ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାହାରକୁ ଯାଇଲା ବୋଲିକି, ସେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଲା। ମାର୍କେଟରୁ ଘର ପାଇଁକି ସଉଦାପତ୍ର ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ମୋତେ ଡାକିଲା ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁକି। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଟିକେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଆଉ ତା ପାଖରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ମୁଁ ଯିବା ଆଗରୁ ଗେଲନ ଯାଇକି ତା ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଘିନି ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟର କେରେ କ'ଣ ଯେତିକି ସବୁ ପାଣି ଥିଲା ସେଟା ସବୁ ମରିଯାଇଛି। ମାନେ ଟମାଟର ନା ସେ କଞ୍ଚା ଅଂଶଟା, କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଇ ରକମ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ଆଉ ଭାତ ହଉ, ସେ ଗରମ ଭାତ ହଉ କି ପଖାଳ ଭାତ ହଉ, ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଏମିତି କେବେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ତ ଦ୍ୱିପହରେ ଖିଆପିଆ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି ବେଳଉଳି ସମୟର। ବେଳଉଳି ସମୟ ମାନେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମୟ ସେଇ 3:30 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ବଡ଼ି ଯେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ତାକୁ ଶୁଖେଇଥିଲି ବୋଲିକି, ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଆଉ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଥିଲି ଭଲ ରକମ ଶୁଖିଯିବ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ କରିନା ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିବି ବୋଲିକି। ତ ଆଜି ତାକୁ ଘିନି ଆସିନି ପୁରା ଖରାରେ ଶୁଖିକି ପୁରା କଡ଼କଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଉଲକୋବି ଦେଇକି ଯେଉଁ ବଡ଼ି ବନେଇଥିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଡ଼ି ନ କହିବା କଥା। ବଡ଼ିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ଭାଙ୍ଗିଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବଡ଼ିଟା ମୋର ଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ିକି ବଡ଼ି ସବୁ ନାଗି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ ତାକେ ବସିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲି। ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇଥିଲି। ଗଲାକାଲି ଯେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେ ଲୁଗାକୁ ସବୁ ଧୋଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ଲୁଗା ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ନୂଆ ଆଣିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏକବାର ଦିନ ଛକକୁ ଯେ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରିଥିଲିନି। ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ସକାଳ ବେଳା ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଲୁଗା ଧୋଇକି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଶାଢ଼ୀକି ଧୋଇକି ଶୁଖେଇଥିଲି। ତାକୁ କନା ଆଣିକି ରଖିଦେମି, ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ରଖିଦେମି। ରଖିଦେଇକି ଲାଗିଛି ମୋର ବେଳଉଳି କାମର। ଆଜି କନା ଟିକେ କାମ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ଟିକେ କ'ଣ କରିଛି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଦେଖିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ଆଉ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ମୋର 2 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ତାକୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଚଉତିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ରଖିଦେଇକି ଆସିଥିଲି ବାଡ଼ିକି ମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି ନେବା ପାଇଁକି। ଏଟା ବନ୍ଧାକୋବିଟା ମୋର ଜରୁରୀ ନଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ କନା ମଝିରୁ ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ କହିନି ସେଇଟା କନା ଖରାପ ବାହାରେ ରହିନି, ତା ଦେହରେ କାକର ପଡ଼ିବ, ପୋକ ହେଇଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ତାକୁ ଆସିକି ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି, ତୁଳିକି ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧାକୋବି। ଯେତିକି ଲଗା ହେଇଛି ଏଇଟା କନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତ ବନ୍ଧାକୋବି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ କନା ମଝିରୁ ପୁରା ଫାଟିକି ପୁରା ଆଁ କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କନା ହାଣିଦେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧାକୋବିଟେ ହେଇଛି। ତାକୁ ହାଣିକି ତୁଳିକି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଗଛରେ ବି ଟମାଟୋ କିଛି ପାଚିଥିଲା, ତୁଳିଥିଲି। ବହୁତ ସାରା ପରିବା ବି ଆଜି ମୁଁ ତୁଳିଥିଲି। ଏମିତି ତ ଏଇ ତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବେଶୀ କିଛି ପରିବା ବି କିଣା ହେଉନାହିଁ। ଯାହା ବାଡ଼ି ଘରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେରକମ କି ଉଲକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ମୂଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ। ଆଗରୁ ତ ଟମାଟୋ ବାହାରୁଥିଲାନି, ଏବେ ତ ଟମାଟୋ ବାହାରୁଛି, ବାଇଗଣ, ତାପରେ ବିନ୍ସ, ଏରକମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ବାହାରୁଛି। ତ ବୋଇତାଳ ବି ହେଇଥିଲା, ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ପରିବାରେ ଏତେ ଆଉ ମାନେ କିଣିବା ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯାହା ଯେତିକି ଦରକାର ହେଉଛି ସେତିକି ହିଁ ପରିବା କିଣା ହେଉଛି। ତାପରେ ବନ୍ଧାକୋବିଟାକୁ ତୁଳିକି ନେଇଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧାକୋବିଟେ, ପୁରା ନିଦା ବନ୍ଧାକୋବି। ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ବି ଫମ୍ପା ଥିଲାନି। ମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ବାବାର ମୋର 2 ଜଣ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହେଉଛି ତ ଏମିତି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ଦେଖିକି। ତ ବାବା ତ ଦେଖିକି ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ମଝିରୁ। ତ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ବନ୍ଧାକୋବି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ନା କ'ଣ ତୁଳି ଆଣିଲ? ମାନେ ହଁ ନା, ଏତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧାକୋବିଟେ। ତାପରେ ବନ୍ଧାକୋବି ତୁଳି ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ପାଚିଥିଲା। ଏବେ ବେଶୀ କରିକି ପାଚି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଚୁଛି ଟମାଟୋ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଚିବାଟା ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏକାବେଳେ ସବୁ ଯଦି ପାଚିଯିବ ନା
ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ବନ୍ଧାକୋବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଚିଥିଲା, ବେଶୀ ପାଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗଛରେ ରଖେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତଳକୁ ନାଗିନେ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁକି ଯେଉଁଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଚିଥିବ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ସବୁ ତୋଳିକି ଘିନି ଆସିଥିନି। ଆଉ ବାଇଗଣ ବି ତୋଳିଥିନି, ଗଛରେ ବାଇଗଣ ହେଇଥିଲା, ବାଇଗଣ ବି ତୋଳିଥିନି, ବିନ୍ସ ବି ତୋଳିଥିନି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଆଜି ଆଣିଥିନି। କ'ଣ ଆଣିଥିନି ତ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ତ ଲିଜା ଦିଦି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଚୁଲି ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ତ ଦିଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ମୁଁ ଚୁଲି ବନେଇଥିନି, ଚୁଲିରେ ବି ରୋଷେଇ କରୁଥିନି। ଆମର ଯେ କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଦୋଚାଲିର କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପରମାନେଣ୍ଟ ମୋର ରହିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିପାରୁନି। 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମଟା ଆମର ସରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ହଇରାଣ ନ କହିବା କଥା। ମୋତେ ତ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ସେଠି ଯେଉଁ ଫାଙ୍କାରେ ରାନ୍ଧୁଥିନି ଇଟା ଦେଇକି, ସେଠି କ'ଣ ନା ଆଉ ସେଠି ରୋଷେଇ କରି ହେଉନାହିଁ। ସକାଳେ ଖରା ହେବା ମାନେ ସକାଳଠୁ ସେଠି ଖରା ପଡ଼ୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କହିଲା 2ଟା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେଠି ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନି। ତାପରେ ଏଠି ଆଣିକି ଯେଉଁ ଉଠା ଚୁଲିଟା ଆଣିକି ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏଇଠି ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ যেইটা ଚୁଲିଟା ଗାତ ଖୋଳିକି ଯେ ଚୁଲିଟା ବିଛା ହେଇଥିବ କି ବନା ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଏଥିରେ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁନାହିଁ। ତ ଯାହା ହଉ କାମ ଚଳା ହେଉଛି, ନଥିଲେ ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ କାମ ଚଳି ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଚୁଲି ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବି, କାରଣ ଗାଁରେ ରହୁଛେ ଯେତେବେଳେ, ତ ଚୁଲି ଖାଇବା ଆଉ ଚୁଲିର ରୋଷେଇ କରିବା ତା'ର ମାନେ ମଜାଟା ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ବାଡ଼ି ଘରେ ମାନେ ଗଛ ଅଛି, ଜାଳ ଅଛି, ପତ୍ର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ନ କରି ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବା କେମିତି ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଚୁଲି ବନେଇମି, ଆଉ କେଇଟି ବନେଇମି ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିମି। ତ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଚୁଲି ବନେଇବା ପାଇଁକି କେଇଟି ଆମର ଜାଗା ବନା ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ତ ବନା ଚାଲିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ ନା ଟମାଟୋ ତୋଳିଥିନି, ଆଜି କିଲେ ପାଖାପାଖି ଟମାଟୋ ତୋଳିଥିନି। ଓଜନ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଯାହା ହଉ କିଲେ ପାଖାପାଖି ହେବ ଟମାଟୋ ତୋଳିଥିନି। ଟମାଟୋ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିନି ଏଠି ବାଇଗଣ ତୋଳିବା ପାଇଁକି। ବାଇଗଣ ତୋଳିଥିନି, ଆଉ ବାଇଗଣ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ବିନ୍ସ ବି ଗଛରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ତୋଳିବା ପାଇଁକି। ଆଗରୁ ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ବିନ୍ସ ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ବିନ୍ସ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବିନ୍ସ ହେଇଛି। ତ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆଉ ଥରେ ବିନ୍ସ ବାହାରିବ। ତ ବିନ୍ସ ଆସିକି ତୋଳିଥିନି, ବିନ୍ସ ତୋଳିକି ନେଇକି ରଖିଦେନି। ମିକିଲିକି କହିଥିନି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ପାଇଁକି। ଆଉ ସେ ଏତିକି ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ କଲା, ସେ ଥକି ଯାଇଥିଲା ପରେ ପରେ। ମାନେ କ'ଣ ଥକିଗଲୁ ଏତିକି ସମୟର? କହିଲା ନା ଯେଉଁ ଏତେ ସମୟ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ଧରିନି ନା, ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୋ ହାତ ବଥା କରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମୋବାଇଲ ଦେନେ ସେ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବ ପଛେ ତା ଆଖି ବଥା କରେନି କି ତା ହାତ ବି ବଥା କରେନି। ଖାଲି ଏତିକି ସମୟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇବାରେ ତା ହାତ ବଥା କରିଗଲା। ଆଉ ଖାଲି କହୁଥାଏ ହେଇସାରିଲା ନା, ହେଇସାରିଲା ନା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିନି ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଗଲା ବୋଲିକି, ତ ସେତେବେଳୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏତେ ବଦମାସ। କେତେବେଳେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲର, ସେ ମୋବାଇଲର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେନି। ତ ଯାହା ହଉ କେତେ କହିଲାର ସେ ଆସିକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି ମୁଁ ବିନ୍ସ ତୋଳିଥିନି। ଆଉ ତ ଏବେ ତ ଖରା ହେଲାଣି, ଖରା ହେଲେ ପରିବା ଆଉ ଏତେ ହେବ ନାହିଁ, ବାଡ଼ିରୁ କିଣା ହେଇକି ଖିଆଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପରିବା ସବୁ ବାଡ଼ି ଘରେ ଲଗାଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜି ନୂଆ ଜିନିଷ ବୋଲିକି, ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଦଳୀ। ମାନେ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଆମର ହେଇଥିଲା। ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟା କ'ଣ ନା ସକାଳ ବେଳା ମୁଁ ଦେଖିନି, ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଟିକିଏ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ କହିନି ଏଟାକୁ କାଟି ନେବା ବେଳଉଳିକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଳଉଳି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ମୁଁ ଚଉତୁନି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିନି କ'ଣ ନା 2ଟା ଚଢ଼େଇ ସେଠି କିଚିରି ମିଚିରି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଯେ କଦଳୀଟା ଟିକେ ଟିକେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ କଦଳୀଟାକୁ କ'ଣ ନା ଅଧା ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତ ମାନେ ଏଟା ତ ରହିଲା ମାନେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ସେଟାକୁ କ'ଣ ନା ସବୁ ଆସିକି ଖାଇଦେବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଯାଇ କ'ଣ ନା ସେ କଦଳୀ କାଣ୍ଡଟାକୁ ଯାଇକି କାଟିକି ଘିନି ଆସିଥିନି। ବଡ଼ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ମୁଁ ତ କାଟିପାରି ମାନେ ଟେକି ପାରିବିନି। ତ ଯାହା ହଉ କଷ୍ଟ କରିକି ସେଟାକୁ ଟିକେ ହାଣି ଦେଇଥିନି। ତାପରେ କଦଳୀ କାଣ୍ଡଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିନି ଗଛକୁ, କାନ୍ଦି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ହାଣିକି ଦିନେ ଆସିଥିନି। ଯଦି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ଯେତେ କଦଳୀ ପାଚିଥିଲା ସବୁ କଦଳୀକି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଦିନଟି ମୋର ମାନେ କଟିଥିଲା। ସେଇ ସକାଳୁ ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆଉ କିଛି କାମ କରି ହେଉନାହିଁ। ଏଟା ତ ଉପାସ ବାସି ନା, ଗଲା କାଲି ଉପାସ ଗଲା। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ବି ବେଶୀ କିଛି କାମ କରି ହେଉନାହିଁ, ଭାରି ଥକା ଥକା ଲାଗୁଛି, ଅଳସୁଆ ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କଦଳୀ କାଣ୍ଡଟା, ଆଉ ଯେଇଟା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଚଢ଼େଇ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ କଞ୍ଚା ଅଛି। ଆମକୁ ଦେଖାହେବନି, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇକି ଦେଖାହେବ ଯେ କେଇଟି କଦଳୀ ମାନେ କେଇ ଜିନିଷଟା ପାଚିଛି ବୋଲିକି। ଯେଟାକି ମୋ ଗଛରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, ଆମେ ଜାଣିଥିବାନି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିଲାଣି ବୋଲିକି, ସେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତି।
ତ ଏମିତି ତ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯେଟା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଦୂରେଇକି ରହିବ କେରକମ ସେ ତ ଯେମିତି ହଉ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବାଡ଼ିରୁ ମୁଁ ଏତିକି ପରିବା ତୋଳିକି ଆଣିନି, ଯେରକମ କି ଟମାଟୋ ଆଉ ବିନ୍ସ, ବାଇଗଣ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି, କଦଳୀ, ବାସ୍ ଏତିକି ତୋଳିକି ଧିନିକି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ରଖିଦେଇକି ମୋର ବେଳୁଳିଆ କାମ ଯେତିକି ଲୁଗାପଟା ଧୋଇଥିନି, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ପୁରକା କରିଥିନି, ବାସନ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାସନ ଥିଲା ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଥିନି। ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲି, ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିନି। ଗାଈ ବି ଆସିଥିଲା, ଗାଈକି ବି ଯାଇକି ବାନ୍ଧିଥିନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।